નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જ્ઞાન સાગરમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ બીજો હમ ભી બને મહાન એની ગાલા સ્વાધ્યાયપોથીના પ્રશ્ન અને જવાબનું સોલ્યુશન જોવાનું છે. એથી પહેલા જો આપ અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરી દો કે જેથી આપને અમારા તમામ નવા વિડીયોઝની અપડેટ મળતી રહે. તો ચાલો જોઈએ ધોરણ 7 પાઠ 2 હમ ભી બને મહાન. પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ તો નીચેના જે પ્રશ્ન છે એના નીચે 4 જવાબ આપેલા છે. એનો સાચો જવાબ આપણે સામેના બોક્સમાં લખવાનો છે. તો પહેલો જવાબ જોઈએ તો એ 2 રૂપિયા में, બીજાના જવાબ તરીકે સી પૂના में, ત્રીજાના પ્રશ્નના જવાબ તરીકે જોઈએ તો ડી અતિથિ, ચોથા પ્રશ્નના જવાબમાં બી રમેશ અને પાંચમો પ્રશ્ન છે એના જવાબ તરીકે આવશે હરામખોર એટલે કે ડી. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન બીજો તો ઉચિત વિકલ્પ કે સામને કા ગોલા કાલા કીજીએ એટલે કે આપણે નીચે જે 4 ઓપ્શન આપેલા છે જે સાચું હશે એ આપણે ઘૂંટી નાખવાનું છે, જેમાં અહીંયા ઘૂંટેલું છે એ રીતના. તો પહેલો પ્રશ્ન છે એના જવાબ તરીકે આવશે ચવન્ની, બીજાના જવાબમાં આવશે મહાદેવ ગોવિંદ રાંડે, ત્રીજામાં આવશે નિમંત્રણ પત્ર અને ચોથામાં આવશે મંચ અને છેલ્લું છે એમાં આવશે કપ્તાન. આ રીતે ઘૂંટી નાખવાનું છે આપણે. પછી જોઈએ પ્રશ્ન 3 તો કોષ્ટક में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए એટલે કે કૌંસમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો પહેલી ખાલી જગ્યાના જવાબ તરીકે જોઈએ તો ચવન્ની, બીજામાં અતિથિ, ત્રીજામાં અલ્પાહાર, ચોથામાં વિશ્વ રેકોર્ડ, પાંચમામાં ખજાને અને છઠ્ઠામાં લાલસા. આ રીતના આવશે. પછી જોઈએ પ્રશ્ન 4 तो सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ति कीजिए या तो विधानों को पूर्ण कीजिए. तो एमा पहलू वाक्य है छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से एक खाली जगह था तो एने आवश्य क बिल्कुल बेखबर. आगे जाइए तो बीजू है वस्तु से व्यक्ति का खाली जगह यानी कि जीवन अधिक महत्वपूर्ण है એટલે કે બ જવાબ આવશે. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 5 तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. જેનો પહેલો પ્રશ્ન છે शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? तो शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास एक चौवन्नी बची थी. प्रश्न बीजो जो है नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था. ત્રીજો પ્રશ્ન स्वयंसेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ. प्रश्न 4 सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था. प्रश्न 5 हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? तो हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई. आगे જોઈએ प्रश्न 6 हजरत अली कैसे शासक थे? हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे. प्रश्न 7 लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई. अगर वह नहीं मिलती तो माँ उसे बहुत पीटेगी. प्रश्न 8 नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ. प्रश्न 9 इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता है. उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा है. प्रश्न 10 जो है तो द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया. प्रश्न 11 जो तो अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था. प्रश्न 12 सफलता के क्या क्या आधार है? लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है. अगर जो प्रश्न 13 तो हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हम किसी के धन माल की लालसा मत करो यह कहा है. આગળ જે પ્રશ્ન છે તો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए. નીચેના પ્રશ્ન છે એના જવાબ આપણે વિસ્તારથી લખવાના છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે
સ્વયંસેવક ને રાંડે જી से क्या कहा, તો એ શું વાતચીત થાય છે એ અહીંયા આપણે પ્રશ્નના જવાબ તરીકે લખેલી છે, જે આપ બોક્સમાંથી લખી શકો છો વિડીયો પોઝ કરીને. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો સચિન તેંડુલકરને अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया, તો એ રહસ્ય પણ અહીંયા બોક્સમાં આપેલું છે, જે આપે વિડીયો પોઝ કરીને લખી લેવાનું છે. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 3. सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर है, तो એનો જવાબ પણ અહીંયા આપને આપેલો છે. प्रश्न 4. हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्ती के बारे में क्या बताया, તો મીણબત્તી વિશે શું વાતચીત થાય છે એ પણ અહીંયા આપને બતાવેલી છે, જે આપ વિડીયો પોઝ કરી અને લખી શકો છો. આગળ પ્રશ્ન 5 જોઈએ तो दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है, आप और किन बातों को अपना कर्तव्य मानते हैं, તો એ આપણા જે વધારાના જે કર્તવ્યો છે, જે ફરજિયાત આપણે કરવા જોઈએ, એ અહીંયા આપને બતાવેલા છે, જે આપ આપની સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખી શકો છો. આગળ પ્રશ્ન 6. मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों, તો એના જવાબ તરીકે એની માહિતી અહીંયા આપને આપેલી છે. એ જવાબ આપણે વિડીયો પોઝ કરીને લખી શકો છો. પછી પ્રશ્ન 7 જોઈએ તો આપકો કહાં કહાં પર ભેદભાવ કી નીતિयां દિખાઈ દેતી है, તો એના વિશે પણ અહીંયા આપણે ચર્ચા કરેલી છે, જે આપણે વિડીયો પોઝ કરી અને લખી શકો છો. આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન 8 અને 9. તો પહેલા પ્રશ્ન 8 જોઈએ તો સફળ હોને કે लिए हमें क्या करना चाहिए, તો એ વિશેની માહિતી અહીંયા આપેલી છે. આગળ 9મો પ્રશ્ન, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं, તો એનો જવાબ પણ અહીંયા આપેલો છે. આગળ પ્રશ્ન 10 અને 11 જોઈએ तो प्रश्न 10. लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा, અને 11મો પ્રશ્ન છે રાંડે को किसने रोका, क्यों, તો એનો જવાબ પણ અહીંયા આપેલો છે, જે આપણે વિડીયો પોઝ કરી અને લખી લેવાનો છે. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 12 અને 13. તો 12મો પ્રશ્ન છે कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए, તો એનો જવાબ અહીંયા છે. અને 13મો પ્રશ્ન છે राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है, તો એનો જવાબ પણ અહીંયા આપેલો છે. આગળ જે પ્રશ્ન 7 તો निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए, એટલે કે નીચે પેલા મુહાવરા છે એના અર્થ આપવાના છે અને પછી એના વાક્ય બનાવવાના છે. તો પેલું જોઈએ તો રોડા અટકાના તો बाधा डालना, અને એનું વાક્ય છે अच्छे काम में रोड़ा अटकना मूर्खता है, दंग रह जाना तो चकित रह जाना, અને વાક્ય તરીકે જોઈએ તો जादूगर के अद्भुत करतब देखकर दर्शक दंग रह गए. ત્રીજું જોઈએ તો कदम चूमना तो प्राप्त होना, અને सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है. આગળ જોઈએ 8वां प्रश्न, तो कोष्टक में से शब्द को चुनकर समानार्थी शब्द की जोड़ बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. તો પેલું છે નુકસાન, તો એનો સમાનાર્થી જોઈએ તો હાનિ, અને બંનેના વાક્યો જોઈએ તો પેલું વાક્ય છે राजू को धंधे में काफी नुकसान हुआ, અને राजू का धंधे में काफी हानि हुई. બીજું છે પ્રસિદ્ધ તો વિખ્યાત, એનું વાક્ય જોઈએ તો પાલિતાણા ગુજરાત का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और बीजू पालिताणा गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है. ત્રીજું જોઈએ તો जांच અને परीक्षण, એનું વાક્ય છે पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं, અને બીજું વાક્ય છે पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं. આગળ જોઈએ ચોથું તો अमीर तो धनवान, એનું વાક્ય જોઈએ वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है, वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है. प्रश्न 9. निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए. तो पहलू वाक्य है 2 मीटर कपड़ा, तो उस एमा આપણે 2 मीटर એ આવશે. બીજું છે દિનેશ ने बहुत मिठाई खाई, तो बहुत. ત્રીજું राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो थोड़ा. ચોથું मीना ने 1 किलो हल्दी ली, तो 1 किलो. આ જે વાક્યો છે એ પરિમાણવાચક છે. આગળ જોઈએ निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटिए.
તો સાર્વનામિક એટલે કે સર્વનામ માટેના. તો પહેલામાં આવશે વે, બીજામાં તુમ્હારા, ત્રીજામાં યહ, ચોથામાં વહ અને પાંચમામાં કોઈ. આગળ જોઈએ 11મું, તો आप में क्या क्या खूबियां है और क्या क्या कमियां सूची बनाइए. તો અહીંયા તમારે સૂચિ એટલે કે યાદી બનાવવાની છે કે તમારામાં કઈ કઈ ખામીઓ છે અને કઈ કઈ ખૂબીઓ છે. તો પહેલા અહીંયા આપણે ખૂબીઓ છે જે 5 આપણે અહીંયા બતાવેલી છે એ ખૂબીઓ છે, અને અહીંયા ખામીઓ છે એ તમે લખી શકો છો. 12મું જોઈએ તો आपने कोई खास घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो उसे अपनी भाषा में लिखिए. તો અહીંયા આપણે આપણા શબ્દોમાં લખવાનું છે. તમે કોઈ ઘટના જોયેલી હોય અથવા તો અનુભવેલી હોય એના વિશેનું, તો અહીંયા આપણે પેરેગ્રાફ લખેલો છે જે આપે જોઈ વિડીયો પોઝ કરીને લખવાનો છે. આગળ એની પાછળ એટલે કે પેજ નંબર 20 ઉપર પણ જે કંઈ બાકી છે એ વધારાનું અહીંયા લખેલું છે જે આપણે વિડીયો પોઝ કરી અને અહીંયા પાછળ પણ આ રીતના લખવાનું છે. આગળ જોઈએ તો यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते. તો એના જવાબ તરીકે જોઈએ કે ભાઈ કદાચ આપણે પક્ષી બોલી શકતા હોત, તમને સમજાવી શકતા હોત, તો વૃક્ષો કપાય છે એના વિશે શું સમજાવત તમને. તો એના માટે કૌવા, કોયલ, તોતા એ જે વાતચીત કરે છે એ સંપૂર્ણ વાતચીત અહીંયા આપણે આપેલી છે જે વિડીયો પોઝ કરી અને આપણે લખવાની છે. આગળ, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती. જો કદાચ પૃથ્વી બોલી શકતી હોત તો એ મનુષ્ય વિશે શું ભગવાનને ફરિયાદ કરત. તો એના વિશેનો પેરેગ્રાફ છે અથવા તો એના વિશેનું લખાણ છે એ પણ અહીંયા જવાબ તરીકે તમને આપેલું છે જે આપણે વિડીયો પોઝ કરી અને તમે લખી શકો છો. આગળ જોઈએ તો निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम स्थान लगा कर फिर से लिखिए. તો અહીંયા તમને વિરામ સ્થાન આપેલા છે જે આપણે જોઈ અને નીચે એના પેરેગ્રાફમાં ફરીથી લખવાના છે. પછી બીજું જોઈએ તો બીજામાં પણ એ જ વસ્તુ છે જે આપણે અહીંયાથી છે એ વિડીયો પોઝ કરી અને જોઈ લેવાનું છે અને પછી તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ પાઠ પૂર્ણ કરીએ છીએ. આશા રાખું છું કે આપને માહિતી ખૂબ ઉપયોગી લાગી હશે. તો વિડીયોને જરૂરથી લાઈક કરો, મિત્રો સાથે શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ખૂબ ખૂબ આભાર.